वीतराग परमात्मा महावीर ने नमन। अनंत शक्ति ना स्रोत परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी ना चरणों में नमन। नवनाथ ना प्रेसिडेंट दिलीप भाई मिथानी, भूपेन्द्र भाई अने नवनाथ वणिक एसोसिएशन ना बधाज मेम्बरों ने आजनो दिवस शुरुआत करूं कि केवी रीते आपणे आ टर्मोइल ना टाइम में आ टेस्टिंग टाइम में बहार निकली सके। खरेखर चिंतानो वातावरण बधी ओर छे, आखा वर्ल्ड में छे। वी आर नॉट एलोन। तो आ वक्त में जे तमे धर्म माटे एक नेटवर्क करी रह्या छो, मने एम लागे छे कि आ साची बात छे। आजना टेक्नोलॉजी ने लईने तमे तमारा घर में छो के लॉकडाउन छो पण स्टील पीपल आर वर्किंग अने घणा बधा काम आपणे घरथी पण करी शके। तो एमज तो जे आत्मानुं चिंतन करे, अध्यात्मनुं चिंतन करे, ए बधा ज एवी वात करे छे के आपणे खरेखर तो के एकाकी होवुं जोईए, एकांतमां जावुं जोईए। अने घणी बार तमे एवी जग्या लोको होलिडेज माटे जाय छे के बीजो माणस ना देखाय, तो तमे आ ऑपर्च्युनिटी ने एवी रीते लीजो कि इट इज माय स्पेशल हॉलिडे एंड ए स्पिरिचुअल हॉलिडे एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ नो स्पेशल मोको छे। तो आजनो जे मारो प्रेजेंटेशन छे ए शुरुआत करू छू। नहीं, no, this is yes. तो केवी रीते आ टर्मोइल ना टाइम में आपणे मैनेजिंग आवर फिजिकल बॉडी, मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ इन दिस टर्ब्युलेंस टाइम थ्रू मेडिटेशन एंड जैन प्रिंसिपल्स। तो मेडिटेशन एंड जैन प्रिंसिपल थी आजना आ वक्त में आपणे केवी रीते आगळ वधीए। आजनु कॉन्टेक्स्ट छे कोविड-19 અને આ સ્પેશિયલ ટાઈમિંગ, અલાર્મિંગ ટાઈમિંગ, એમાં આપણે કેવી રીતે ભગવાન મહાવીરની વાણીને યાદ કરીને એકા મનુષ્ય જાતિ એક છે અને એમાં આપણે કેવી રીતે એકબીજાને કમ્ફર્ટ ઝોન આપી શકીએ, કેવી રીતે આપણે जे तत्वार्थ सूत्रनी गाथा छे परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीव एक बीजाने सहायता आपे छे तो आपणे केवी रीते कोऑपरेट करी शके। हमें अनाउंसमेंट सांभळती हती के नवनाथना अध्यक्ष के छे, घणी बार जेवीबी ना अध्यक्ष के छे अने आपणा बीजा ऑर्गेनाइजेशन ओसवाल्स अने महावीर फाउंडेशन ने बधा ऑर्गेनाइजेशन एम ज कहे छे कि हाउ वी कैन सपोर्ट ईच अदर, हाउ वी कैन मेक ए वेब ऑफ सपोर्ट। तो एमा कोऑपरेशन तमारा हाथ सदा एवा होए के लड़खड़ाते गैर पर हंसना बड़ा आसान है, थाम ले जो हाथ गिरते आदमी का, आदमी होता वही इंसान है, आदमी होता वही इंसान है। तो आ डिफिकल्ट समय में एंड टेस्टिंग टाइम में जे डिजीज एंड डेथ नी जे वेल वागी रही होय एमा आपणे केवी रीते बीजाने सहकार आपीए, हेल्प आपीए अने एवं हाथ आपीए जेनाथी ए हाथना सारेथी आपणे बधा आगळ वधी सके। एंजाइटी नी वात छे अने चिंता शुं छे कि एवो एक माइंड सेट छे जे आदमी ने बुरी तरह जकड़ी ले छे
અને એનું એક વ્હીલ પુલ ચાલ્યા કરે એવો એક વ્હીલ છે. એન્ઝાયટી થી પેનિક થાય છે, પેનિક થી ડિપ્રેશનમાં જાય છે, ડિપ્રેશન થી થોડું ઓછું થાય તો ફરીથી એન્ઝાયટીમાં આવે છે. તો આખા દિવસ આની જે એક ચાલ્યા કરે છે રહેટ જેવી સ્થિતિ છે, એમાંથી આપણે બહાર નીકળવું છે. કોઈ બી માણસ જે દુનિયામાં થાય છે એનાથી દરરોજ દર મિનિટ પ્રભાવિત થાય છે. તો આપણે એક એવું આર્મર બનાવવું છે મેડિટેશન યોગા દ્વારા કે આપણે જે બહારના વાઇબ્રેશન છે એ આપણે ભીતર પ્રવેશ ના કરી શકે. તો એન્ઝાયટી comes at your doorstep, but આ જો અનએક્સપેક્ટેડ જ્યારે નવો યર હતો એનાથી પહેલા આપણે કોઈ એમ એટલો વિચાર જ ના હતો કે શું થવાનો છે. બધા પ્લાનિંગ અને 2020 ના બધાના કેલેન્ડર જે હતા આજે એની કેલેન્ડરની પ્રોગ્રામ અને ડેટ્સ બધા બદલાવી ગયા છે. પોસ્ટપોન, કેન્સલેશન. સો આપણો અ યર વેરી વેરી અલાર્મિંગ, પણ એમાં આપણે એવી રીતે માઇન્ડમાં રાખવો છે કે જે થઈ રહ્યો છે એમાં પણ આઈ કેન સ્ટેન્ડ સ્ટીલ, આઈ કેન મેક માય એફર્ટ, અને એને જ્ઞાનથી જીતવો છે, ધ્યાનથી જીતવો છે. અને જ્ઞાન અને ધ્યાનથી જે હાઈ લેવલ સ્ટ્રેસ ઓર એન્ઝાયટી અકર થઈ રહી છે એનાથી આપણે પાર પાડવું છે. હવે આપણે એન્ઝાયટીની અને આપણે ફિઝિકલ મેન્ટલ સ્ટેટની જે ઓળખાણ છે એને આપણે સમજવો જરૂરી છે. તો સૌથી પહેલા આપણા ભાવ આપણે દેખાતા નથી. ઇમોશનલ લેવલ જસ્ટ ઇનસાઇડ અસ, બટ ધેટ ઇઝ ધ મેઇન કલ્પ્રિટ. મેઇન કલ્પ્રિટ છે આપણો. તો એમાં ઇમોશન ભાવ કેવા છે, જેવો ભાવ હશે તેવો જ સ્વભાવ થશે. તો ભાવ, if inside there is negativity, નેગેટિવ ભાવ, નેગેટિવ ઇમોશન અને નેગેટિવ બિહેવિયર ને જન્મ આપે છે. ઇવન ભાષામાં, વાણીમાં, વ્યવહારમાં પણ નેગેટિવિટી અને ચીડચીડાપન આવી જાય છે. તમારી લેશા કેવી છે, કલરિંગ હિયર મેકિંગ મોર ક્લિયર કે જે તમારો ઓરા છે, જે તમારો આભા મંડળ છે એ કેવું છે. એ નેગેટિવ ઇમોશન હોય તો ઓરા પણ ઇનઓસ્પિયસ થઈ જાય છે. આજે પૂરી ફેમિલી ઘરમાં છે, વાઈફ છે, હસબન્ડ છે, કિડ્સ છે, અને એની જુદા જુદા વ્યવહાર છે, જુદા સ્વભાવ છે. આપણે એમ તો વીકડેઝમાં બહુ ઓછા મિલતા હોય ફેમિલી ટુગેધર, પણ આજે તો બધી ફેમિલી ટુગેધર છે. અને એમાં પેશન્સ ના હોય તો કેટલી બડી ડિફિકલ્ટ સિચ્યુએશન ઘરમાં પણ આવી શકે છે, આર્ગ્યુમેન્ટ પણ થઈ શકે છે, અને એમાં પણ ડિફિકલ્ટ બિહેવિયર ઓર નેગેટિવિટી એકબીજાને જકડી શકે છે. તો એમાં વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે કીપ યોર ભાવ પોઝિટિવ, કીપ યોર લેશા ઓસ્પિશિયસ, એન્ડ એનું સમાધાન મળશે કોન્સન્ટ્રેશન, ધ્યાનથી સ્વભાવમાં ચેન્જ આવી શકે છે. અને ધ્યાનથી જે આપણા આઉટલુક છે એમાં પણ ફેરફાર થઈ શકે છે, બદલાવ આવી શકે છે. તો બહુ જરૂરી છે, અગત્યની વાત છે કે ભાવ, સ્વભાવ અને એનો પ્રભાવ આપણે ધ્યાનની પ્રેક્ટિસથી બદલાવી શકે છે. અને એનાથી આપણા જે આઉટલુક ઓર વ્યૂ પોઈન્ટ છે એ જે નેગેટિવ હોય તો આપણા વ્યૂ પોઈન્ટ રોંગ થઈ જાય છે, પણ આપણા વ્યૂ પોઈન્ટ સારા હોય, આપણા વ્યૂ પોઈન્ટ પોઝિટિવ હોય, એના માટે આપણો એનર્જી લેવલ પણ પોઝિટિવ હોવું જોઈએ. તો કેવી રીતે આપણા ફિઝિકલ એનર્જીને ચેન્જ કરીને, ફિઝિકલ એનર્જીને પોઝિટિવિટીથી ચાર્જ કરીને એ બધું ચેન્જ કરી શકીએ. તો આજનો જે મારો
વ્યાખ્યાન છે એમાં એ 5 પોઈન્ટ માહિતીની 5 પોઈન્ટની માહિતી આપશું, એનો ક્લેરિફિકેશન અને એનો વોટ ઇઝ ધ સોલ્યુશન, વોટ પ્રેક્ટિસીસ આપણે કરી શકીએ, તો એના માટે આજનો જે આગળનો વિષય ચાલશે. કે જુઓ, જ્યારે જ્યારે આપણે ચિંતા આવે તો એક સંસ્કૃતનો નાનકડો શ્લોક છે, ચિંતા ચિતા દ્વયોર મધ્યે ચિંતા યાતિ ગરીયસી ચિતા દહતિ નિર્જીવમ ચિંતા યાતિ જીવિતમ. ચિંતા અને ચિતા એ બેમાં ચિંતા મોટી વસ્તુ છે. ચિતા તો નિર્જીવિતને જળાવે છે, પણ ચિંતા જીવિત માણસને જળાવી દે છે. તો જ્યારે એન્ઝાઇટી આવે તો ઘણી વાર એનું ડિસઓર્ડર, બધા ડિસઓર્ડર, મોસ્ટ ઓફ ધ ફિઝિકલ ડિસઓર્ડર એન્ડ એવા જે સ્ટમક પેન હોય કે હેડેક હોય કે સ્નીઝિંગ, રનિંગ નોઝ અને ઘણા બધા નાની નાની વસ્તુઓ જે આપણે બહુ ગોર નથી ફરમાતા એવી જે સ્મોલ ફિઝિકલ એન્ડ ઇમોશનલ ડિસ્ટર્બન્સ શરૂ થાય છે, એવી હેબિટ પણ પડી જાય છે. તો એ હેબિટ્સમાં આપણે કેવી રીતે બહાર આવી શકીએ અને એ ફિઝિકલ સિમ્પટમ્સ, ડીઝીનેસ શરૂ થાય છે, ડીઝીનેસ, કોઈને ટાયર્ડનેસ, બહુ ટાયર્ડ થઈ જાય છે અને મસલ્સ પેન અને ઘણીવાર હેન્ડમાં શેકિંગ ઓર માઉથ, હવે એક ગ્લાસ ખલાસ કર્યો કે પણ માઉથ તો ડ્રાય છે, એક્સેસિવ સ્વેટિંગ થાય છે, બ્રેથની શોર્ટનેસ થઈ જાય છે, સ્ટમક એક ઓર ફીલિંગ સિક, અને એમ કશું સારું લાગતું જ નથી, હેડેક, પિન્સ એન્ડ નીડલ્સ, અને રાત્રે ઊંઘવા જાય તો ઊંઘ નથી આવતી. તો એવા ઘણા બધા, હું તો ટૂંકમાં આપ્યા છું, પણ ઘણા બધા સિમ્પટમ્સ એન્ઝાઇટીના, સ્ટ્રેસના ઓર હાઇપરટેન્શનના છે. અને આપણે એ એક મોટું પડદો છે કે ધીસ ઇઝ નોટ માય સ્વભાવ, ધીસ ઇઝ નોટ ધ રિયાલિટી ઓફ માય નેચર. એમના માટે એક પરિસ્થિતિનો મોટો પડદો આવી ગયો છે. આ પરિસ્થિતિનો પડદો આપણે ઉતારવો છે અને એના પાર જે છે, જે નેચરલ છે, જે મારું આત્માનો સ્વભાવ છે, જે ખરેખર ભીતરનો સ્વભાવ છે, એને પ્રગટાવવું જોઈએ. તો એના માટે આપણે સૌથી પહેલા તમે જુઓ કે આપણે એન્ઝાઇટીને કેવી રીતે દૂર કરી શકીએ. તો ચૂઝ ટુ બી કામ. આપણે દર ઘડી ઇન્સ્ટ્રક્ટ યોરસેલ્ફ, શાંત. એક નાનકડો મંત્ર છે, શાંત શાંત. ભીતરથી જે લહેર ઉઠે છે, ભીતર જે મનમાં એવા વિચાર ઉઠે છે, कोई निगेटिव विचार आवी जाए तो जस्ट अपने आप को से शांत और कनेक्ट योरसेल्फ विद हायर पावर. તમે તમારે પોતાની શક્તિને પરમાત્માની ભક્તિ સાથે જોડો. આપણા દિનની શરૂઆત થાય છે ભક્તામર સ્તોત્ર સાથે, કે ઉવસગ્ગ હરમ સ્તોત્ર સાથે, કે મંત્ર પાઠ સાથે, કે મેડિટેશન સાથે. તો આપણે આ કનેક્ટિવિટી સંસાર નથી, આ સંસારના પાર સાથે, પાર ઉતારનાર ભગવાન સાથે જોડાઈ જાય છે. પછી કે તમારો હિડન ફિયર છે એને પણ અન્ડરસ્ટેન્ડ કરો કે શું થવાનો છે, શું થવાનો છે, શું થવાનો છે. કે નાનકડી વાત છે કે એક ગિલેરી પેડના નીચે બેસી હતી અને આ પેડ પર અખરોટનો એક ફળ તૂટીને નીચે પડ્યું અને નીચે પડતા જ એ ટપાક જે આવાજ આવી એ સાંભળીને ગિલેરીને એમ લાગ્યો કે હવે તો આકાશ તૂટી રહ્યો છે અને આ દોડે છે. તો આ દોડે તો આગળ એને બીજા જંતુઓ દેખાઈ દીધા અને પૂછે કે શા માટે દોડે છે એટલી ફાસ્ટ, કે આકાશ તૂટી ગયો છે, કે આકાશ તૂટી ગયો છે. અને એ જાનવર પણ એના સાથે દોડી લાગ્યા. પછી લોમડી મળી કે શા માટે દોડો છો, કે આકાશ તૂટી ગયો છે. એ પણ સાથે દોડી લાગી અને બધા દોડતા 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 જંગલના કિનારે પહોંચ્યા અને ત્યાં એમનું રાજા લાયન મળ્યું
અને એ શેર પૂછે કે તમે બધા શા માટે દોડો, એટલો રાડો તૈયાર કરી દો, એમ રાડો કેમ પાડો છો? તો કે આકાશ તૂટી ગયો. કે ક્યાં તૂટ્યો, કોણે જોયો? હવે જે ક્વેશ્ચન સાંભળ્યો કે કોણે જોયો, તો કે આ જોયો, આ જોયો, આ જોયો. કે તમે જોયો? કે ના હું નથી જોયો, આ બતાવ્યો. એમ વાત કરતા કરતા ફાઇનલી વાત પહોંચી લોમડી પાસે. કે એ તો ગિલહરીને બતાવ્યો. કે ગિલહરી કે લોયન મહાશય, અમે તો બેસી હતી અને ઉપરથી બહુ ધમાકાની અવાજ આવી કે શું ફૂટ્યો, અને લઈને ત્યાં પહોંચ્યા તો પેડના નીચે અખરોટનો એક ફળ નીચે પડ્યો હતો. તો જુઓ કે નાનકડો જીવ નાની વાતથી બી જઈ શકે છે. તો એ આજે તો એક મોટી વાત થયેલી છે. અને કોરોના વાયરસનો જેટલો ફિયર આ દુનિયામાં ચાલી રહ્યો છે, મને એમ લાગે ફિયર તો છે, ફિયર થવાની વાત છે, પણ આ ફિયરમાં તમે તમારી સાવધાનીનો આર્મર મોટી રીતે તૈયાર કરો. દરરોજ તમારા મેડિટેશનથી, તમારા ભાવથી, તમારા મંત્ર પ્રભાવથી તમે મેડિટેશનનો મોટો આર્મર તૈયાર કરીને પોતાની સાવધાની સાથે જીશો તો એ જ એને પાર પાડવાનો રાસ્તો છે. કેમ કે હજુ સુધી કોઈ વેક્સિનેશન આપણા સામે આવ્યું નથી. તો આ પરિસ્થિતિમાં સૌથી પહેલા આપણે કે જોઈએ કે શું કરી શકીએ, અને એના માટે એન્ઝાઇટીને આપણે એન્ઝાઇટીની વાત કરશો. એન્ઝાઇટીની ન્યૂઝ આખા ટાઈમ તમે જોશો તો જુઓ કે તમારું માઇન્ડ એવી રીતે ચાર્જ થઈ જશે. ગ્લેડનેસની કે હેપીનેસની એવી વાત કરો કે તમે સમભાવમાં રહી શકો, સમતા ભાવમાં રહી શકો. કંપની ઓફ ગુડ પીપલ ઇઝ ઓલવેઝ લાઈક વોકિંગ ઇનટુ એ શોપ ઓફ પરફ્યુમ. તમે પરફ્યુમની શોપમાં જાઓ, તમે પરફ્યુમ બાય કરો યા ના કરો, પણ તમને પરફ્યુમની સુગંધ તો આવી જશે. તો કંપની તમારી જેવી તમારી હશે એ જ કંપની, કેમ કે જે માણસો ઘરમાં પોઝિટિવિટીનો વાતાવરણ રાખે, એકબીજાને ટોલરેટ કરે, તો એનો ઘરની કંપની પણ એવી થઈ શકે છે. આજે તો બધા ઘરની કંપનીમાં જ છે, બીજી જગ્યા તો છે જ નથી. તો એટલા માટે keep your heaven like a keep your home like a heaven, and heaven is here in my home. એવો જ વિચાર કરવો છે. અને આજ જરૂરિયાત છે. One who blame others, he has a long journey to cover. One who blame himself, he came કે જે મારી ભૂલો થઈ છે એને બ્લેમ કરવું. પછી one who blame nobody, તો વો પર્સન જેના બ્લેમના ભાવ જ નથી, એટલે જે રાગ અને દ્વેષથી ઉપરત થઈ જાય, એ બ્લેમ ફરી થઈ જાય, એનું લાઈફ રિલેક્સ થઈ શકે છે, એનું લાઈફ સ્વભાવમાં આવી શકે છે. તો આજે જરૂરિયાત છે કે અમે જે સ્થિતિ થયેલી છે એમાં આપણે what we can accept, what we can refuse, and how we can make ourselves, we can accept the situation as it is, because the situation is not in our hand, but our mind is in our hand, and if we control ourselves, we can control the situation as well. અને સૌથી પહેલા આપણી જે સેલ્ફ એસ્ટીમ હાઈ હોય તો એનાથી એન્ઝાઇટી બહુ ઓછી થઈ શકે છે. સો try to devote at least 2 hours time every day, morning and evening. High esteem can make impossible also possible. So self-respect, self-love and self-worth is very important આગળ વધવા માટે. અને every day make your special day. અને ભાવ હોય ગ્રેટિટ્યુડના. આ પરિસ્થિતિમાં આપણા મેડિકલ પર્સોનલ્સ, આપણા કેટલા જે વ્યક્તિઓ
ટ્રાન્સપોર્ટમાં કામ કરે છે, હેલ્થ માટે કામ કરે છે, સોપ્સ માટે કામ કરે છે, એના માટે દરરોજ ભાવનો એક પુષ્પ, એવી સ્માઇલ તમે પાસ કરો કે એની એનર્જી, એનો પ્રોટેક્શન, કે એ આપણા લોકોને સેવા આપે છે તો એનો પણ પ્રોટેક્શન, એવું ભાવ થઈએ અને એ ભાવથી આપણે બીજોને પણ પોઝિટિવિટી પોસ્ટ કરી શકો છો, મેલ કરી શકો છો અને સેન્ડ કરી શકો છો. અને પોઝિટિવ એનર્જી એન્ડ લવ, એમિટી, so makes you free from anxiety. So try to stay in the special mindset of anxiety free state. અને સૌથી મોટી તમારે પાસ જે તાકાત છે એ તાકાત છે સ્માઇલની. તમે સ્માઇલ કરી શકો તો એ સ્માઇલથી not only your face, not only your but your whole body recharge yourself. It is a charging battery. You know, નાનકડો બાલક તમારી સાથે બહુ કોમ્યુનિકેશન નથી કરતો, પણ નાનકડો બાલક એની સ્માઇલ જોઈને તમે ખુશ થઈ શકો છો. ઘણા લોકો લાફિંગ બુદ્ધા પણ ઘરમાં રાખે છે. મને ખબર છે કે કોઈ તો કહેશે મની માટે રાખતા હશે, પણ લાફિંગ એટલે ઇટ ઇઝ અ સિમ્બોલિક કે જે વ્યક્તિ લાફિંગ રાખે છે એને તો ઓપન કરી દીધો છે, તો જેટલી મોટી ડિફિકલ્ટી છે એને પણ પાર પાઈ શકે છે. અને જે સેન્સ ઓફ હ્યુમર, જેનો સેન્સ ઓફ હ્યુમર મને ઘણી વાર યાદ આવે ભૂપેન્દ્રભાઈ. તો ભૂપેન્દ્રભાઈ ક્યારે પણ એમને એમના મોઢા પર 12 વાગેલી નથી દેખી. Sense of humor is always active. And finally, I would like to take you in the deep ocean within your soul. અને એ છે આપણું મેડિટેશન. મોટા ભાગે આપણી સોલ એને ખબર છે જ્ઞાન છે આત્માનું ગુણ, અને આત્માનો ગુણ જ્ઞાન છે તો આત્માને ખબર છે કે આ કેવી રીતે પોતે જ હીલ કરી શકે છે. ચેલેન્જિંગ ટાઈમને સાયલેન્સ દ્વારા, મેડિટેશન દ્વારા આપણું માઇન્ડ હીલ કરી શકે છે. તો બધા જ ભાઈઓ અને બહેનો, આજની આ લેક્ચર તો હું માહિતી થોડી આપું છું, પણ મારા લેક્ચરમાં પ્રેક્ટિકલ વધારે થશે તો હું પછી તમને મેડિટેશનમાં લઈ જા શકું છું. અને આ સ્પેશિયલ સમય છે. અને હું તો દરરોજ બાળકો માટે બાળકોની લર્નિંગ ક્લાસ, મેડિટેશન ક્લાસ, એડલ્ટની લર્નિંગ ક્લાસ, મેડિટેશન ક્લાસ, મોર્નિંગ ઇવનિંગ મેડિટેશન દરરોજ ચાલે છે. તો હું વિનંતી કરું કે આવું ટાઈમ મેડિટેશન માટે, અને એટલું ટ્રાન્સફોર્મિંગ પ્રેક્ટિસ છે એન્ડ વિચ ઇઝ ઓલ ધ ટાઈમ લાઈક સદા બહાર છે, પણ આ વખત તો આ સ્પેશિયલ ટાઈમ છે. અને ગ્લોબલ એન્ઝાઇટીના મોડમાં આપણે મેડિટેશન કેવી રીતે હેલ્પ કરી શકે છે, એના દ્વારા આપણું જે ઇમ્યુન સિસ્ટમ છે એને પણ આપણે બૂસ્ટ કરી રાખીએ, અને એ આપણા એન્ઝાઇટી લેવલને ડિક્રીઝ કરી શકે છે. અને આપણા ભીતર કમ્પેશનના બીજ અને કનેક્શનના નેટવર્ક સારા કરી શકે છે. અને આપણે જે મેન્ટલ ક્લેરિટી, આપણી જે પર્સપેક્ટિવ છે એને સમજવા માટે મેન્ટલ ક્લેરિટી પણ બહુ ક્લિયર કરી શકે છે. તો મેડિટેશનની મોટી હેલ્પ છે, સ્પેશિયલી ઇન ધીસ અલાર્મિંગ ટાઈમ. અને યુ નો, ઘણા બધા એવા માણસો પણ છે કે મહારાજ મેડિટેશન મારાથી નથી થતો, તો હું બીજો ઓપ્શન આપું છું કે ડોન્ટ વરી, યુ કેન હીલ યોર સેલ્ફ થ્રુ મંત્ર પાવર. સો ઓમ સાઉન્ડ, ક્ષોમ ક્ષોમ સાઉન્ડ, એન્ડ ઓમ નમો ભગવતે ચિંતામણી પાર્શ્વનાથાય હર હર સ્વાહા. એન્ડ ઘણા બધા એના ઇફેક્ટ છે. તો તમે મંત્ર પ્રોગ્રામમાં પણ જોડાઈ શકો છો. આજે ટૂંકમાં થોડી પ્રેક્ટિસ કરાવીશ. અને પછી યુ કેન હીલ યોર સેલ્ફ થ્રુ પ્રાણાયામ. આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ જે યંગ લોકો છે એને બિઝનેસ વ્યાપારની કેટલી મોટી ચિંતા છે,
અને આ સ્થિતિમાં ચિંતા ચિંતામાં ગળ્યા કરે તો એ સારી વાત નથી. તો ચિંતાને બહાર કેવી રીતે રેચન દ્વારા, કેથાર્સિસ પ્રોસેસ દ્વારા, પ્રાણાયામ દ્વારા તમે ખાલી કરી શકો છો પોતપોતાને. અને ચિંતાને ભીતર સ્થાન ના આપીએ, તમે જગ્યા આપશો તો તમારે ટેનેન્ટ તરીકે રહેશે, નહીં તો તમે ચિંતા ફ્રી પણ થઈ શકો છો. Inner kumbhak, make yourself more strong and powerful. Then outer kumbhak, for a while charge yourself with the outer layer of your existence through the mantra and some vritti swas preksha. આ સ્થિતિ એવી છે કે એ સ્થિતિમાં કોઈને કોઈ મોટો નિર્ણય કરવો હોય તો very difficult. So how swas preksha can help and how we can release our brain stress. So a breathing through nose and exhaling through mouth is also helpful. અને એના પછી હાથની મુદ્રા. કોઈ લોકો એવા છે કે સમણીજી અમને કોઈ સીધું સરળ માર્ગ આપી દો, એમાં મારે કરવો ના પડે, અમે બેસ્યા પણ કરી શકીએ, અમે ટીવી જોતા પણ કરી શકીએ. તો હું આ પણ એક પ્રયોગ બતાવીશ આજના દિવસે કે બુદ્ધિ મુદ્રા, પ્રાણ મુદ્રા અને ગણેશ મુદ્રા એ કેવી રીતે તમે કરી શકો. તો એના પણ પ્રયોગ હું બતાવીશ. આ બુદ્ધિ મુદ્રા છે અને બીજી પ્રાણ મુદ્રા છે અને ત્રીજી ગણેશ મુદ્રા છે. તો હું 2 મિનિટમાં તમને પ્રેક્ટિકલ કરાવીને બતાવીશ. અને I finally we humbly request you 4 things keep in your mind. First, you are not alone. તમે આ પ્લેનેટ પર એકાકી નથી. હમ, not I, we all together. Second, no one is expendable. કોઈ એવા નથી કે એને કશું છૂટછાટ છે. Third, we must protect and care for one another. અમે એકબીજાની જેટલી કેર કરી શકીએ એ સૌથી ઓછી છે. અને fourth, stay connected with soul power. આત્માનું પાવર ક્યારેક પણ માંદું ના થાય. આત્માનું પાવર આત્મામાં છે અને આત્માનો પાવર જગાડીને આપણે આ જે કઠિન પરિસ્થિતિ આવી છે કે human beings are fighters. આત્માનમ યુદ્ધસ્વ. अपनी आत्मा से युद्ध करो. तो ए आत्माનું જે સોલ પાવર છે એ જે આપણે આ વખતે આપણે કર્ટેલ કરવા છે, ઓછા કરવા છે, એવા દુર્ગુણ દૂર કરવા છે એ કરો અને આત્માના પાવરને સદૈવ જગાડીને રાખો. તો એ આપણી સૌથી મોટી સર્વિસ આપણે પોતા પ્રત્યે, પોતાની ફેમિલી પ્રત્યે, વાઇડર કમ્યુનિટી પ્રત્યે અને આખી હ્યુમન કાઇન્ડ માટે સારું થશે. અને one last solution and that is બ્રહ્માસ્ત્ર. સૌથી પછી બ્રહ્માસ્ત્ર આવે. તો મારું બ્રહ્માસ્ત્ર છે faith. Never break your faith. अब डूबने का क्या खौफ प्रभु, जब नाव भी तेरी, दरिया भी तेरा, लहरें भी तेरी और हम भी तेरे. तो हम प्रभु को समर्पण करें. प्रभु सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में. प्रभु सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में. अब हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में. तो अब मैं का कर्तापन क्या रहे? हम अपने आप पर मैं का क्या कर्तापन रखें? हम यही रखें कि प्रभु अब तो हम भी तुम्हारे हैं, जो कुछ हो वो तुम्हारे हाथों में है.
तो ऐसी सबसे मंगल कामना करती हूँ कि समस्त जनमेदिनी श्री से संपन्न बने, अच्छी बुद्धि धी से संपन्न बने, धृति से संपन्न बने, धैर्य हो, पैसेंस हो, शक्ति से संपन्न बने, शांति से संपन्न बने, आनंद से संपन्न बने और पॉजिटिव रेडियंट लाइट से संपन्न बने, प्योरिटी से संपन्न बने। तो सबके प्रति मंगल कामना है कि ऐसी मंगल भावना करें कि हमारा मंगल हो, तेरा मंगल हो, मेरा मंगल हो અને सबका મંગલ हो। પ્રભુ સૌનું મંગલ કરે, સૌના ઘર ઘરમાં મંગલ થાય, શાંતિ થાય। તો એવી જ પ્રાર્થના રજૂ કરું છું અને મારા જે પ્રેઝન્ટેશનનો જે ફર્સ્ટ પાર્ટ પૂરો થઈ ગયો છે, જે પ્રેક્ટિકલ પાર્ટ છે, એમાં હું બધાને થોડી થોડી માહિતી આપી દઉં તો બહુ અગત્યની રહેશે અને કામની રહેશે। તો સૌથી પહેલા હું સરળથી ઉપર જાઉં છું કે એ મુદ્રા તમારે કેવી રીતે કરવી છે। તો હવે મારો પ્રેઝન્ટેશન પૂરો થયો। ઓમ અરહમ, ઓમ અરહમ। डरने की क्या बात पथिक काली रातों में, डरने की क्या बात पथिक काली रातों में, पथ में उजियारा होगा लो दीपक हाथों में। दुनिया के दीपक धोखा दे सकते हैं पर ज्ञान का दीप जलता झंझावातों में, ज्ञान का दीप जलता झंझावातों में, ध्यान का दीप जलता झंझावातों में। ओम Arham, Om Arham. Now my practical session begins. તો આજનું પ્રેક્ટિકલમાં સૌથી પહેલા હું તમને ગણેશ મુદ્રાની વાત કરું। ગણેશ મુદ્રા બહુ સીધી છે, સરળ છે, બધા જ તમે લગાવીને બેસી શકો છો। Try to feel within 2 minutes. Stay in calm, peaceful position. Keep your backbone straight without stiffness. ખબર પડી બધાને ગણેશ મુદ્રાની? Can you feel the vibrations? Strong vibrations in your palm. બીજી છે પ્રાણ મુદ્રા। આપના શરીરના 5 પ્રકારના પ્રાણ છે। ક્યારે બીજી વખતે બીજા લેક્ચરમાં હું પ્રાણની આખી વાત કહીશું, પણ જ્યારે કોઈ બી માણસોને વીકનેસ લાગે તો તમે પ્રાણ મુદ્રાનો ખરેખર પ્રયોગ કરી શકો છો। Keep your ring finger, keep your little finger straight અને 2 આંગળી મિલાવી છે એવી રીતે। તો એ જ્યારે તમે બેસ્યા હોય તો એ તમારી ફિઝિકલ સ્ટ્રેન્થને વધારવા માટે, તમારી આખી બોડીની ફિઝિકલ સ્ટ્રેન્થને વધારવા માટે 20 મિનિટ તમે દિનમાં પ્રાણ મુદ્રા કરો તો તમારો ફિઝિકલ બેલેન્સ બહુ સારું રહેશે।
ઇન્ડેક્સ ફિંગર અને થંબ અને મિડલ ફિંગર સાથે જોડાયેલા છે. રિંગ ફિંગર અને લિટિલ ફિંગર સ્ટ્રેટ છે. ત્રીજી મુદ્રા બુદ્ધિ મુદ્રા. અને બુદ્ધિ મુદ્રામાં તમે જે લિટલ ફિંગર એને જોડાશો અને ત્રણ જે ફિંગર્સ છે એ સ્ટ્રેટ રહેશે. So here you know the energy boosting and especially brain power. Those who are student, for them this is also very very helpful. જેને દિવસમાં બહુ જ ઓફિસનું કામ છે તો વચ્ચે વચ્ચે 5-10 minutes બુદ્ધિ મુદ્રા. મુદ્રાની વાત તમને ખબર પડી. હવે હું બીજી પ્રેક્ટિસ આપું અને આ પ્રેક્ટિસ છે જે પ્રાણાયામ છે. પ્રાણાયામમાં તમારે ઓનલી રેચક. ક્યારે ક્યારે એમ લાગે કે મગજમાં વરી બહુ વધારે આય છે, કન્ટિન્યુઅસ વરીડ સિચ્યુએશન છે, તો એમાં ઓનલી રેચન. તો તમારે ઇનહેલિંગ પર ધ્યાન ના રાખીએ, જસ્ટ એક્ઝેલ. Only rechen, only rechen, only rechen means you just do catharsis. એમાં વધારે જોર સ્ટમકમાં ના આપીએ, just use this area. Concentration on the upper area, brain area. क्योंकि thinking is mostly brain effect થાય છે અને forehead effect થાય છે. તો આ એરિયામાં કોન્સન્ટ્રેશન રાખતા રાખતા તમે છોડવાની just exhale, exhale, exhale. Inhaling is automatic. We are not stopping it, but exhaling is more concentration on exhalation. પછી છે કુંભક. ક્યારે ક્યારે આપણે કોઈ વિચારને સ્ટોપ કરવો હોય કે આ વિચાર તો મારા મગજમાં ફરીથી આય છે ને એવી નેગેટિવિટીથી ચાર્જ કોઈ લોકો થઈ જાય, તો આ આપણે નેગેટિવિટીને કેવી રીતે આપણે રોકી શકીએ? તો એક લાંબો શ્વાસ ભીતર ભરી લો અને ભીતર ભરીને અને મનમાં કુંભકમાં મંત્ર ચલાવો. કુંભકમાં તમે એક વારના કુંભકમાં કેટલી વાર ઓમ મનમાં કરી શકો? તમારા આંગળીની પોરથી તમે ગણશો. તમે તમારી શક્તિ પ્રમાણે હોલ્ડ કરજો. બહુ like not so much pressure on you, but શક્તિ પ્રમાણે hold your breath inside. તો એમાં જે મંત્ર તમારા
હું નાનકડો મંત્ર જસ્ટ ઓમ બતાવ્યો કે ઓમ પંચ પરમેષ્ટિનો સાર છે. હિન્દુ ધર્મમાં પણ ઓમનો બહુ મહત્વ છે. તો ઓમ મંત્ર એ બહુ પાવરફુલ મંત્ર છે. તો જસ્ટ ઇન ધ સ્ટેટ ઓફ કુંભક તમે ઓમનો મંત્ર, અને હું એમ જ તો 40-50 ઓમ એક શ્વાસમાં કરી શકું છું ઇનસાઇડ કુંભકમાં, પણ હું 4 શ્વાસમાં એક માળા ઓમની પતાવી શકું છું. 4 શ્વાસ યાની એક શ્વાસમાં 27, બીજા શ્વાસમાં 27, ત્રીજા શ્વાસમાં 27 અને ચોથા શ્વાસમાં 27, અને થઈ એક 108 ની માળા. તો 4 શ્વાસ તમારા, તો 4 શ્વાસ તમે આપો અને હું તમને એક માળાની ટેવ, ઓમની એક માળા સરસ રીતે તમે પતાવી શકો છો. અને પછી જુઓ કે તમારા બ્લડના એક એક સેલ સાથે ઓમ ઓમ થઈ ગયું છે આખી બોડીમાં. It's the best way to charge yourself with mantra, અને એવી ટોનિક રહેશે કે આખા દિવસ તો ઓમ તમે ભીતર ઇન્સ્ટોલ કરી દીધો છે. ઇન્સ્ટોલેશન, જ્યાં કોમ્પ્યુટરમાં આપણે સોફ્ટવેર નાખતા હોય અને કહીએ કે ભાઈ તમને આ વાત મોકલી છું, તો કે મારે તો દીખતી નહીં, દેખાતી નહીં, કે પહેલા ઝૂમ તો ડાઉનલોડ કરો. તો ઘણી વાર કે ભાઈ ડાઉનલોડ ફર્સ્ટ, તો સોફ્ટવેર હોશે તો તમારો હાર્ડવેર ચાલશે. તો આજે તમારા બધાના હાર્ડવેરમાં સોફ્ટવેર કાનો મૂક્યો છે? ઓમના મંત્રનો મૂક્યો છે. અને ઓમના મંત્ર તમે 108 બાર ફક્ત 4 શ્વાસમાં કરી શકો છો. એક શ્વાસમાં 27, બીજામાં 20. તો એવી રીતે તમારો એક ઓમની માળા થઈ જશે, અને ભીતર તો પોઝિટિવ પોઝિટિવ આખો દિવસ તો એમ જ પ્રસાર ખૂબ શાંતિથી, હેપીનેસ સાથે પ્રસાર થશે. અને જે કોઈ તમસે વાત કરશે તમારાથી ફોનમાં, તો એમને તો એમ લાગશે કે તમારી વાત સાથે પણ સ્માઇલિંગ, they can feel your smile from your voice. તમારી વોઇસથી તમારી સ્માઇલનું ખબર પડી જશે. તો એ, અને ત્રીજું પ્રકાર છે બાહ્ય કુંભક, આઉટર કુંભક. ઘણા વ્યક્તિઓને બહારની પરિસ્થિતિનો બહુ ભય લાગે છે. જ્યારે જો કે આપણા યોદ્ધા યુદ્ધના મેદાનમાં હોય, અને આજના આપણા જે વોરિયર છે કોણ છે? આપણા ડોક્ટર, આપણા નર્સો, આપણા મેડિકલ સ્ટાફ. તો કેવી રીતે એ પૂરા તૈયાર થઈ જાય છે કે બધું આખી બોડીને કવર કરીને, ગ્લાવ્સ બધું, કોઈ બોડીનો પાર્ટ પણ દેખાતો ના હોય એવી રીતે કવર કરીને પ્રોટેક્ટ ધેમસેલ્ફ વિથ પ્લાસ્ટિક આર્મર. પણ હું તો તમને કહું છું કે તમે તમારું મંત્રનો આર્મર બનાવો. અને મંત્રનું આર્મર માટે જુઓ કે અર્હમ ધ બેસ્ટ મંત્ર. અર્હમનો પાવર બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કેવી રીતે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણી જે બાર ખડી છે, કક્કો છે, એ જ્યારે આપણે ભણતા હોય તો પહેલા અ થી શરૂઆત કીજીએ, અને અ થી હ સુધી એમાં પૂરી બારખડી આવી જાય છે. તો એ અ થી હ સુધી બારખડી જેમાં આવી ગઈ એવું મંત્ર છે આપણું અર્હમ. અને અરહમ, એ નેક્ટર સીડ છે, રે ફાયર સીડ છે, હે સ્પેસ સીડ છે, અને મ શાંતિ સીડ છે. તો અર્હમનો આર્મર, તો અર્હમનો આર્મર તૈયાર કરવા માટે સીધા ટટ્ટાર બેસીને 9 બાર અર્હમની સાઉન્ડ કરી લો બોડીમાં. અને અર્હમની સાઉન્ડ તમારી આઉટર આર્મરને તૈયાર કરશે. જેવી રીતે કોઈ એક બેલૂન જેવું આર્મર તમારા ચારો બાજુ થઈ જશે, and you are protected with the અર્હમ આર્મર. સો બ્રીથ ઇન, અને એમાં તમે જોજો કે નાભી પર, તમારી ટૂટી પર અ, by nearby heart ર, on your throat હ, and on your મગજ મ. અરહમ, અર્હમ. સો 9 ટાઈમ આપણે જે કરીએ તો આપણા 9 જ ગ્રહ
પ્લેનેટરી સિસ્ટમમાં 9 જ ગ્રહ શાંત રહે છે અને તમારા બોડીના જે એક આખું કવચ તૈયાર થઈ જાય છે, અરહમનો કવચ. તો હું તમને નાનકડો પ્રેક્ટિકલ આપું છું. કીપ યોર આઈઝ ક્લોઝ. બ્રીથ ઇન try to feel the vibration of Arham around your body like a balloon shape, and you are in that balloon. The sound vibrations created a strong armor. No effect of virus on my body. I'm totally protected with the power of Arham. Mantra Arham. Paramatma Arham. Om Arham. So this is again a simple technique. અને બધા ભાઈઓ બહેનો ઘરમાં પણ બેસ્યા 5 મિનિટમાં પોતાની સેફટીનો આર્મર તૈયાર કરી શકે છે. આપણે બીજી જગ્યા બીજી કંપનીથી નથી મંગાવવું. તમારી પોતાની કંપની પોતાનું આર્મર અને પોતે જ તૈયાર કરો. પણ આપણે કોઈ બીજાને પણ હેલ્પ આપી શકીએ. કોઈની હેલ્થ સારી ના હોય તો કે ભાઈ હું અહીંયા બેસ્યો તમારા માટે આર્મર તૈયાર કરું છું અને એ બીજા માટે કરો તો 9 થી વધારે તમે 21 અરહમનો કરજો. એમાં શું થાય કે આપણે સાઉન્ડ વાઇબ્રેશન અને વાઇબ્રેશન આપણે ટ્રાન્સમ્યુટ કરવા હોય, દૂર ભેજવા હોય તો થોડા વધારે ભેજવા પડે. પણ આપણે બીજાને પણ ટેલિપેથીથી મોકલી શકીએ છીએ. આજે તો હું અહીંયા જૈન વર્લ્ડ પીસમાં બેસી તમને આર્મર મોકલ્યો છે. મળ્યો છે. ઓકે. તો હવે પૂરકની વાત થઈ, રેચકની વાત થઈ, કુંભકની વાત થઈ. હવે સમવૃત્તિ શ્વાસ પ્રેક્ષા.
ક્યારે ક્યારે એમ લાગે કે હેડ હેવી થઈ ગયો, કે માઇન્ડ એવું બોર થઈ ગયો છે કે ક્લેરિટી નથી, શું કરીએ? અને આ ક્લેરિટી ના હોય તો બધા ડિસિઝન પણ સારા ના હોય. તો ક્લેરિટી માટે સમવૃત્તિ શ્વાસ પ્રેક્ષા વેરી ક્લોઝ ટુ અનુલોમ વિલોમ પ્રાણાયામ. જેને અનુલોમ વિલોમ આતા હોય તો એ સારા છે, પણ હું કહું અનુલોમ વિલોમ પ્રાણાયામ તમારે ખાધા પછી નથી કરી શકતા. ઓર ઘણા વ્યક્તિઓની બેટરી એવી પણ હોય છે કે એને ટી પીવા વગર તો એમનો આંખે ઘણી એક્ટિવ થતા નથી. ટી પછી જ એક્ટિવ થાય છે, કોઈ હોટ વોટર પછી એક્ટિવ થાય છે. તો પ્રાણાયામમાં આપણે કોઈ ખાવા પીવાની જરૂરિયાત નથી, પહેલા કરવો પડે જ પડે. પણ એ સમવૃત્તિ શ્વાસ પ્રેક્ષા બીટ રિલેક્સ્ડ પ્રોસેસ છે. તો એ તમે એક દિવસમાં 2-3 વાર કરી શકો છો. અને સ્ટાર્ટ ફ્રોમ યોર લેફ્ટ નોસ્ટ્રિલ. રાઈટ છે હોટ, લેફ્ટ છે કુલ. સ્ટાર્ટ ફ્રોમ કુલ. હા, રાઈટ લેફ્ટ થી શરૂ કરીને inhale from left, exhale from right. Again inhale from right, exhale from left. Again inhale from left. જેનાથી છોડો એનાથી ફરીથી લો અને પછી બીજાથી છોડો. તો આ એની 9 સાયકલ 21 સાયકલ એ કરીને એક વાર લેનું છોડનું 4 પૂરા થાય તો 1 સાયકલ પૂરો થાય છે. તો તમે એવી રીતે દિવસમાં પણ કરી શકો છો. after 1 hour of your lunch and half an hour of your breakfast તમે બેસીને કરી શકો છો. તો એમાં તમારા મગજની ક્લેરિટી બહુ રહેશે. અને જે વર્કિંગ પીપલ છે, મંડે ટુ ફ્રાઈડે વર્ક કરતા હોય તો એને બ્રેન સ્ટ્રેસ પણ વધારે થાય છે. અને ઘરમાં બાળકો છે, વાઈફ છે, બીજી વાતો છે, તો એને ઘણું બધું સ્ટ્રેસ પણ વર્કનો સ્ટ્રેસ. તો એના માટે ઇનહેલ થ્રુ માઉથ, ઇનહેલ થ્રુ નોઝ, exhale through mouth is very good for brain stress relieving. તો જે પણ ઓફિસમાં કે બધું કામ પતાવીને કે ઘરમાં જ ઓફિસ છે, જે ઓફિસ ઘર છે, તો એ સ્થિતિમાં 2-3 મિનિટ કરીને પછી ફેમિલીમાં આવે તો એ વ્યક્તિ સારી રીતે ફેમિલી સાથે પણ ક્લોઝ થઈ શકે છે. નહીં તો એના મગજમાં તો વર્ક ચાલતો હોય. તો આ સ્થિતિમાં બહુ જરૂરિયાત છે કે release your brain stress and then come in the family. So heal yourself through the mantra power. અને બીજું છે મુદ્રા પ્રેક્ટિસ કરાવી દીધી, મંત્રા પ્રેક્ટિસ થઈ, પ્રાણાયામ પ્રેક્ટિસ થઈ અને મંત્રા પ્રેક્ટિસ ઓમની સાઉન્ડનો પ્રયોગ હું કુંભક સાથે બતાવ્યો. અને બીજું છે ઓમ ક્ષોમ ક્ષોમ. ઘણા વ્યક્તિઓની ચિંતા પણ અલાર્મિંગ રેટ પર જાય છે. અને આ ચિંતા વડે તો ટેન્શન વધી જાય, ટેન્શન વડે તો હાઇપર ટેન્શન થઈ જાય, વીપી પણ ફ્લેક્ચ્યુએટ થવા માંડે છે. અને કોઈના બહુ હાઈ થઈ જાય છે અને કોઈ એટલા માંદા થઈ ગયા કે એટલા લો થઈ જાય છે. તો હાઈ લોના વચ્ચે બેલેન્સ કરવા માટે અને બહુ ચિંતાની બહુ સ્ટ્રેસની સ્થિતિ આવી જાય, એવી ટાઈટ સ્થિતિ હોય તો એમાં મંત્ર છે. હું મંત્ર કરાવું બધાને. ઓમ, ક્લોઝ યોર આઈઝ જેન્ટલી. ઓમ ક્ષોમ ક્ષોમ. 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 એક માળા 3 મિનિટ લાગશે. તો ઓમ ક્ષોમ ક્ષોમ. ઇવન વર્કિંગ પીપલ, સ્પેશિયલી જે પૂરી ફેમિલીને લઈને બેસ્યા યંગ લોકો છે, એનું સ્ટ્રેસ લેવલ ઘણું હાઈ છે. તો એના માટે આ મંત્ર બહુ સારું છે અને બહુ હેલ્પ એને મળશે. અને ફરીથી ભગવાન પાર્શ્વનાથ, જે કોઈને ઘણું સ્થિતિ એવી હોય તો એના માટે
ओम नमो चिंतामणि पार्श्वनाथाय हर हर स्वाहा। 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 અને ફાઇનલી 5 મિનિટ હું મેડિટેશન માટે આપું છું તમને અને મેડિટેશન સ્પેશિયલી boosting your energy, annihilating your karma which is creating more stress and more a vicious cycle of difficult situation. તો આપણે બધા સ્થિર બેસો, ध्यान मुद्रा, both palms resting on your laps. Breathe in Om sound. Om. Aphorism of aim. Sampikhaye apaga mapayenam. See yourself through yourself for self-realization. Practice Preksha meditation. Bring your awareness on your toes, sole, heel, ankle joint, upper portion of the foot. Relax, relax, relax. Relax, relax, relax. Relax, relax. Calf muscles, knee joint, thigh muscles, up to hip joint. Relax, 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 relax. Experience the lower portion of your body is totally relaxed. Now bring your awareness
on the middle portion of the body, abdominal part, stomach area, diaphragm. Relax, relax, relax. Relax, relax, relax. Bring your awareness on the lungs, heart, whole front part. Relax. Relax your lower back, middle back, upper back, both sides of your back. Relax, relax, relax. Both hands, shoulders, relax, relax, relax. Relax your throat deeply inside. Now relax your face, forehead, head. Relax, relax, relax. Your whole body is relaxed, relaxed. Now bring your awareness nearby your heart, Anand Kendra. Visualize bright pink color. Anando me Vashati Vashati Anando me Vashati Vashati. Rain shower of bliss all around me, in my body, all over, around my body. Try to feel you are inhaling pink color with your each breath. Charge your heart center. It is full of bliss. आनंदोहम, मैं आनंदमय हूँ. Take 2-3 long rhythmic breathing, full of energy and peace and happiness and bliss. Om Arham, Om Arham. Rub your palms. Meditation session over. Stars on your face and body. So now this floor is open for question answer.
And is Rajiv Bhai there? Yes. Om Haram Vandami. Yes. Do you have any questions from our audience? Yes, Vandami. There's a question from Harsha Ben, and she Yes. asked, where should the palms be placed on your body when doing the Ganesh Mudra? If you are sitting, you can do Ganesh Mudra, palms resting on your lap. And if you are sleeping, then it will be on your like nearby your stomach area. Ganesh Mudra you can do while you are sleeping, you are sitting, but more powerful in sitting. And tartas tamne khabar pad se, you can feel the vibration within 2 minutes. Am I right? Yes, Vandami. It's Very, very powerful mudra. Thank you, Vandami. Another question from Harsha Ben is, does it matter when the Arham sound should be recited? Is there any particular time? If your stomach is not full, like not just right after your breakfast or lunch or dinner, but you can do any time. But empty stomach is always best for sound practice because your lungs get more space and you get more oxygen in, and you can resonate the mantra all around your inner and outer space.